गुरु अर्जन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा का एक सुभाव है मुढ़ कदीमा तो जेड़ा आद तो लैके हुण तो लैके अगे तक नहीं बदलेगा। एक सुभाव ही आ जिवें कि आपां वेखदे हाँ असीं सवेरे कुछ होर हुन्ने आ दुपहरे कुछ होर हुन्ने आ ते शाम नूं कुछ होर हुन्ने आ। असीं जद घर विच खुशियां दा माहौल हुंदा उदों कुछ होर हुन्ने आ, गमी आउंदी आ उदों कोई होर चेहरा हुंदा, दोस्तां विच बैठे हुन्ने आ कुछ होर तरह दे हुन्ने आ, बाजार च खड़े हुन्ने आ कुछ होर तरह दे हुन्ने आ, कल्ले बैठे हुन्ने आ उदों कुछ होर हुन्ने आ। ये बंदे कोल बड़े तरह दे मखौटे कह सकते हाँ जिहड़े हैगे ने, पर परमात्मा इदां दा करता नहीं। ਉਹਦਾ एक ही सुभाव बिरध हुंदा सुभाव, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरध संभाले। वो आपदे सेवकां नूं आपदे दासां नूं आपदे प्यारिआं नूं औखी घड़ी देखण नहीं दिंदा, अपना सुभाव जानदा होया उन्हां दी प्रतिपालना करदा। हाथ दे राखै अपने को सास सास प्रतिपाले। सैकेंड बाद एक छिन बाद साहां दी बरकी आपदे दासां दे लोकां दे ये लुकाई दे मूँह विच पाउंदा है, हथ दे के सारिआं नूं पालदा। प्रभ स्यों लाग रहिओ मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। ऐसे साहिब दे नाल जे चित लग जावे, गुरु जी कहंदे जिहड़ा आद विच भी जिहड़ा अंत विच भी सदा ही सहाई हुंदा, ते जिहड़ा नाल खड़न वाला है सदा, भज्जण वाला नहीं, नस्सण वाला नहीं, दौड़न वाला नहीं, बुरे समय आए तो नाल खड़न वाला है। ऐसा धन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास भय साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। परमात्मा दे कौतक देख के कि किवें ओह मां दे उदर विच बच्चे दी प्रतिपालना करदा, किवें खून नूं बिंद नूं मिला के बच्चिआं दी घाड़त घड़ी जांदी आ 9 महीनिआं दे विच। किवें एक मां दे जरिए एक बच्चे दी पालना हुंदी आ। मां सिर्फ रोटी खांदी आ ते खाधी हुई रोटी किवें खुराक बन के अगे बच्चे नूं लगदी है, परमात्मा जाणदा। एडे वड्डे वड्डे पहाड़ उन्हां विच सुंदर सुंदर मनोहर दृश्य दरख्त बने हुए ने, चित्रकारी कमाल दी आ। पंछियां दे विच रंग भरे हुए ने, एक तरह दे नहीं कई तरह दे। जमीन दे विच पानी लुको के रखिया परमात्मा ने, उहदी हिक चीर के आपां कढदे हां। किवें फुੱਲ खिड़दे ने, ये सारे कौतक देख के मन दे विच बिलास आउंदा, चाह हुंदा। ऐसे मालक दे अजब अचरज करन देण वाले कौतक देख के उहदे नाल प्यार पैंदा। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। जिने ध्रूं दी लाज रखी आ, जिने प्रहलाद की रख्या की आ, जिने कबीर साहब जी नूं सिकंदर लोधी वर्गे राजियां तो बचाया वा, नामदेव जी नूं ब्राह्मणां तो रख्या की आ, हंकारियां नूं पैठ दिखा भगत जी नामदेव जी नूं गल नाल लाया। ऐसे मालक की शोभा वेख के कहना नहीं पैंदा, वाह आपे निकलदा है वाहे गुरु तू बेअंत है, तेरे गुण कामा
केतक गावां बड़े ने। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगण मेरे। हे वाहिगुरु, तेरे विच तां गुणी वाले ने, मेरे विच औगण वाले ने। तेरे गुण गिणे नहीं जा सकते, मेरे अवगुण गिणे नहीं जा सकते। कारण तेरे गुण बहुते ने, मेरियां कमियां वालियां ने, ये भी गिणियां नहीं जा सकदी। इस करके ना देखो, असल दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ धार्मिक पुस्तकां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਅਨੰਤ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਆਪੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਓੰਕਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗ ਪਏ। ਲੱਖਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਡਾ ਪਸਾਰਾ, ਏਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣਹਾਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੇ ਕੀ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਓਡੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਬਣੋਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਬਣੋਗੇ, ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਧਕਾਂ, ਤੋਸਾਂ ਮਲਾਇਕਾਂ। ਇਹ ਸਦਕ ਜਿਹੜਾ, ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਚਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ। ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਿੜ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਜਬ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤਿਤਲੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ, ਭਵਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਲੀਪ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਨੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਿਹਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਿੜਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਰਲੇ ਨੇ। ਤਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਵੇਂ ਵੱਧ ਸਮਝੋਗੇ। ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H2O ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੁਝੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ। ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਏਕ ਕਦਮ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਿਖੋ ਪਰਚੀ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, H2O ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੰਠ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਤਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਤਾਰੇ
रात नूं हुंदे ने। कितने बंदे ने जिहड़े इन्हां नूं निहारदे ने, माणदे ने? बिल्कुल नहीं, 1% लोग ने। बाकी अपणियां चिंतावां दे विच डुੱਬे होए ने। इस करके तुहाडा जिड्डा क सबर होऊगा उन्नी क तुहाडी जिंदगी होऊगी। तुहाडा जिड्डा क सबर होऊगा ओडे क तुसीं कवि होवोगे। तुहाडा जिड्डा क सबर होऊगा ओने क तुसीं किसे अहुदे ते लगे हो, अध्यापक हो, इंजीनियर हो, बस ओना क तुहाडा लैवल होना, ज़्यादा नहीं तुसीं हो पाओगे। एक मैं पुस्तक पढ़ी, उहदा नाम है रोशनियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ कहानी लिखी आ। ਕਹਿੰਦੇ कि एक ना ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, वाकई ये गल्लां सच्चियां ने। जो असीं अंदर हुंदा साडे बाहर हुंदा, ਉਹ एक दिन बाहर हुंदा। जो सोचते हैं सब कॉन्शियस दे विच आ, कॉन्शियस दे विच आपे ही आ जाएगा। अब चेतन च जो आ, चेतन च आपे ही आ जाएगा। 80 बच्चे सी एक क्लास दे विच, ਨਿਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एक फिलोसफर आए, उन्हें आख्या, कहते जिन्हों ने हुण चॉकलेट लैनी है उन्होंने 1 मिलेगी, जिन्हों ने अद्धे घंटे बाद उड़ीक के लैनी है उन्होंने 2 मिलणगियां। जिहड़े 70 बच्चे सी उन्होंने आख्या सानू हुणे ही दे दो, 1 दे दो। उन्होंने 1-1 लई। 10 बच्चे रुक गए, कहते अद्धा घंटा रुकांगे, 2 लैके जावांगे। उन्हां फिर 2-2 लईआं। उदों बाद जदों वड्डे होए उन्होंने बुलाया गया, देखा गया। ये सर्वे होंदे ने इदां दे। जिन्हां 70 ने काल कीती सी जिंदगी च, वो छोटे मोटे अहुदियां ते लगे हुए सी, निक्के मोटे काम जिहड़े हुंदे ने। उन्हां विचों कुछ मोटे हो गए सी, काम ही नहीं सी कर रहे। कुछ एक्सीडेंट दे विच मर गए सी, कुछ नीवीं पੱਧਰ दा काम करे सी, किसी दा तलाक हो गया सी। वो जिहड़े 10 सन जिन्हां ने उदों सबर कीता सी, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਬਣੋਗੇ। ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨੇ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੋਗੇ, ਓਨੇ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਬਣੋਗੇ। ਗੱਲ ਸਬਰ ਦੀ ਆ। ਸਬਰ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ परमात्मा हर किसी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ नहीं, किसे किसे दे हिस्से आउंदी आ चीज़। ये दात है। पैसा तो है ही, पैसे ना तो बड़ा कुछ खरीदिया जा रहा। एक सबर आ जिहड़ा तुहाडी जिंदगी च रंग भरदा है। सबर छोटी चीज़ नहीं हुंदी। सदक सबूरी साधकां, ये दौलत हुंदी आ रब दे प्यारियां दी। रब दे प्यारियां दी दौलत हुंदी जिहड़ी परमात्मा उन्हां नूं बख्शदा है। मन बिलास भए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। कहंदे ने मन दे विच एक विलास हुंदा, विगास हुंदा ਜਦੋਂ मैं तेरे कौतक देखदा। कितने लोग ने जिहड़े इवें कहंदे ने, बिल्कुल ना मातर ने। सूरज चढ़दा, फुੱਲ खिड़दे ने, तितलियां भवरे चिड़ियां आउंदियां ने, चीं चीं करदियां ने, बहुत सुंदर आवाज़ है उन्हां दी। कितने लोग ने जिहड़े इन्हां दा आनंद माणदे ने, ना मातर होणगे। तारियां नूं कौन निहारदा? बिल्कुल भी नहीं। असल दे विच ना बंदा खो गया किते, गल ये आ बंदा गवाच गया है। इंसान बहुत ने, इंसानियत नहीं रही। इंसान बहुत ने, इंसानियत नहीं रही, बची नहीं हैगी। कुछ क बंदे आ जिन्हां दे करके इंसान इंसान लगदा नहीं। इंसान इंसान नहीं, उहदे विचों इंसानियत मर चुकी आ। गुरु महाराज कह रहे ने परमात्मा आपदा सुभाव नहीं छड्डदा। ऐसा हो अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। कदे भी आपदा सुभाव नहीं छड्डदा। असीं पल पल बदलते हैं। हुण होर
ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਹੋਰ, ਕਦੇ ਰਜੋ, ਕਦੇ ਤਮੋ, ਕਦੇ ਸਤੋ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਰਸ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਬਾਣੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਣੀ ਇਉਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਆਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੀਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਰਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਬਣੀ ਸੀ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਇਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੂਟੈ ਸ਼ੋਰੀ ਨਾ ਛੂਟੈ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚ ਤਨੀ। ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਮਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਸੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਸਾ ਸਬਰ, ਸੱਸਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੱਸਾ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਉਵੇਂਗਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਉਵੇਂਗਾ, ਜਿਉਵੇਂਗਾ ਪਰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਕਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਸਿੱਧ ਨਾਨਕਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਭ ਸਿੱਧੀਏ ਬੁੱਝਿਆ ਕਲ ਤਾਰਨ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰਾ। ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਨਾਥ ਜੀ, ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕੂੜ ਅੰਧਾਰਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਵਰਤਿਆ ਹੋਂ ਭਾਲਨ ਚੜਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਿੱਧ ਛੁਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ, ਕੌਣ ਜਗਤਰ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਗ ਲਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਰਾ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਜੋਗੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜੋਗੀ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਗਲੀ, ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਚਿੰਨ ਨੇ। ਜੈਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਪੰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇ। ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੇਸ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਹਿ ਜੋਗੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਡੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਹ ਵੀ ਮਲੀ ਆ, ਕੁਵਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਖਣ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪੌੜੀ ਹੈ? ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਾਹੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਲਕ ਭਾਗੂ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗਾ ਤਾਂ ਓਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਊਗਾ, ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਆਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਆਰਿਓਂ ਕੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਫਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਆਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਿਆਹੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਖੈਂਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਆਪਦਾ ਮਨ ਕੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਅਰਧ ਅੰਗਾ, ਮਰਦ ਅਰਧ ਅੰਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਵਾਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਕੁਵਾਰੀ ਆ। ਖੈਂਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਜੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਕੁਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਚਿੜਚਿੜੇਪਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਕੁਆਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਈਰਖਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧ ਜੀ, ਜੋਗੀ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ, ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਦੂਜਾ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਨਿਦਾਨ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਭੋਲਾ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ, ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਊਗਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਚੁਬੀ ਚੁੰਝ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕਛੂ ਗਾਓ ਨਾ ਆਇਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੁੰਝ ਵੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਦਇਆ ਇਹਦੀ ਸਾਥੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ, 3 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁੰਝ ਵੱਜੀ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਉਦੋਂ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਮਾਰ, ਵੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਹ ਵਾਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਮਝੋਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਤੇ। ਸਹਿਜ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੋਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਤੇ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਨੀ ਬਣੋਗੇ। ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, 80 ਬੱਚੇ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 80 ਬੱਚੇ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਕੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। 70 ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, 1-1 ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। 10 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਡੀਕਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਲੈਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਾਕਲੇਟ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 10 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਓਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਓਡੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਓਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੀਏ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜੋ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਸਬਰ ਦਾ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ